پنجاب کے دریاؤں میں اونچے درجے کا سیلاب، سیلابی ریلوں نے متعدد علاقوں میں تباہی مچا دی۔ حفاظتی بند ٹوٹنے سے سینکڑوں دیہات زیر آب، کئی دیہات کا زمینی رابطہ منقطع ہو چکا۔ ستلج کے علاقوں سے 2 لاکھ افراد کی نقل مکانی۔ قصور کے سرحدی گاؤں نگر میں خواتین بچے سیلابی ریلے میں پھنس گئے، گھر کی چھت پر پناہ لے کر مدد اور کھانے کے لیے پکارتے رہے۔ اکاڑا، بہاول نگر، پاک پتن وہاڑی سیلاب سے شدید متاثر۔ گجرات میں سیلابی پانی میں پھنسے افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ ناروال میں نالا ڈیک پہ طغیانی، ریلوے ٹریک پہ ڈوب گیا۔ ٹرینز کی آمد و رفت معطل، انتظامیہ کی جانب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری۔ بھارت نے دریائے راوی میں مزید پانی چھوڑ دیا۔ جسڑ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 2,29,000 کیوسک سے زائد ریکارڈ کیا گیا۔ ہیڈ خانکی کے مقام پر پانی کا بہاؤ 5,74,000 کیوسک ریکارڈ۔ دریائے راوی میں شاہدرہ کے مقام پر پانی کے بہاؤ میں اضافہ۔ سیلاب سے سیالکوٹ میں بھی خطرے کی گھنٹی۔ ہیڈ مرالہ کے مقام پر سنگین صورتحال، پانی کی آمد 9 لاکھ کیوسک سے زیادہ ریکارڈ کی گئی۔ اگلے 24 گھنٹے انتہائی اہم۔ دریائے سندھ میں سکھر کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ 3,55,000 سے زائد ریکارڈ کیا گیا۔ پنجاب کے دریاؤں میں شدید سیلابی صورتحال، پنجاب حکومت نے 7 اضلاع میں فوج طلب کر لی۔ پنجاب حکومت کی درخواست پر پاک فوج کے دستے کئی علاقوں میں پہنچ گئے۔ مسلح افواج ریلیف آپریشن میں حصہ لے گی۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے فوج کی تعیناتی کے لیے وفاقی وزارت داخلہ کو مراسلہ لکھ دیا۔ لاہور، قصور، سیالکوٹ، فیصل آباد، ناروال، سرگودا اور اکاڑا میں ضلعی انتظامیہ کی امداد کے لیے فوج طلب کی گئی۔ دریائے چناب میں کوٹ مومن سے 7 لاکھ کیوسک کا ریلا گزرنے کا خدشہ، پاک فوج امدادی کارروائیوں میں حصہ لینے کے لیے چوکس۔ مانسون کا 8واں سپیل پوری شدت سے جاری۔ سیالکوٹ میں 24 گھنٹوں کے دوران 405 ملی میٹر بارش، 11 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ نشیبی علاقے تالاب بن گئے، پانی گھروں میں داخل، گلیاں اور بازار بھی زیر آب۔ ضلع سیالکوٹ میں رین ایمرجنسی نافذ۔ ضلع بھر میں آج تمام تعلیمی ادارے اور دفاتر بند رہیں گے، لوگ گھروں میں محصور ہو گئے۔ گجرات، گجراوالا، ناروال، شیخ پورہ اور دیگر علاقوں میں وقفے سے بارش، چھتیں اور دیواریں گرنے کے واقعات میں 6 افراد جاں بحق، 15 زخمی۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق بارشوں کا سلسلہ آج بھی جاری رہے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ریسکیو، ریلیف اور بحالی کے اقدامات تیز کرنے کی ہدایت۔ وفاقی وزراء کو متاثرہ علاقوں کا فوری دورہ کرنے اور امدادی کارروائیوں کی نگرانی کرنے کا کہہ دیا۔ وزیراعظم کا کہنا ہے کہ پاکستان ماحولیاتی چیلنج سے تنہا نہیں نمٹ سکتا، دنیا کو پاکستان کی مدد کرنا ہوگی۔ مقبوضہ کشمیر میں 360 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ جموں میں شدید بارشوں کے بعد سیلاب آ گیا، وادیوں میں گھر زیر آب، کئی رابطہ پل بہہ گئے۔ مقبوضہ کشمیر میں سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کے باعث 10 افراد جاں بحق۔ 3 روز سے جاری بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی۔ حکام کے مطابق ڈوڈا ضلع میں بادل پھٹنے سے چاروں نالہ میں سیلاب آیا، کئی گھروں اور املاک کو نقصان پہنچا۔ مودی سرکار کی آپریشن سندور میں ذلت آمیز شکست کے بعد ایک نیا محاذ کھولنے کی تیاری۔ بی جے پی حکومت کا ڈرون ڈرامہ، عوام کو خوفزدہ کر کے پاکستان مخالف جنگی جنون بھڑکانے کی کوشش۔ بی جے پی اور بھارتی فوج مشترکہ طور پر پروپیگنڈا مہم چلا کر اندرونی ناکامیاں چھپانے میں مصروف۔ گودی میڈیا ایک بار پھر جعلی خبریں پھیلا کر فرسٹ فلیگ آپریشن اور پاکستان مخالف محاذ تیار کرنے کے لیے سرگرم۔ بھارتی اخبار دی ہندو کے مطابق پونچھ میں پاکستانی ڈرونز کی موجودگی کے بعد سیکیورٹی فورسز نے سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ اخبار نے دعویٰ کیا کہ پاکستانی ڈرونز نے پونچھ میں نگرانی کے لیے پروازیں کی۔ مانسون کا 8واں سپیل پوری شدت سے جاری۔ سیالکوٹ میں 24 گھنٹوں کے دوران 355 ملی میٹر بارش، 11 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ نشیبی علاقے تالاب بن گئے، پانی گھروں میں داخل، گلیاں اور بازار بھی زیر آب۔
लोग घरों तक महसूर रहे। लाहौर, गुजरात, गुजरावाला, नारोवाल, शेखपुरा और दीगर इलाकों में वक्फे से बारिश, छतें और दीवारें गिरने के वाकयात में 6 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी हो गए। भिंबर आज़ाद कश्मीर में तूफानी बारिश, भिंबर नाले में तूफानी लैंडस्लाइडिंग के बायस मलोट पुल बंद हो गया। तर्जुमान PDMA के मुताबिक बारिशों का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल के बायस शहरी मोहतात रहें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वाशिंगटन DC में कत्ल पर सजाए मौत के ख्वाहिशमंद। ट्रंप का कहना है कि वफाकी सतह पर कानून नाफिज करने वाले इदारों को मजीद इख्तियारात दिए हैं, जराइम पर काबू पाने के लिए मजीद सख्त इक़दाम करेंगे। ट्रंप ने मजीद कहा कि टैरिफ से बचने के लिए कंपनीज अमरीका में प्लांट्स लगा रही हैं। अब तक 5 लाख मुलाजमतों का इजाफा हो चुका। ईरान और 3 यूरोपीय ममालिक के दरमियान जनीवा में बैठक। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी नायब वजीर खारजा से फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया के आला हुक्काम ने मुलाकात की। E3 ने अक्टूबर तक मुआहिदा ना होने पर पाबंदियां वापस लगाने की धमकी दी। ईरानी वफ़द ने जौहरी मुआहिदों की बहाली के लिए पाबंदियों के बजाय सिफारतकारी पर जोर दिया। उधर ऑस्ट्रेलिया का ईरान पर यहूद मुखालिफ हमलों में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम। ईरानी सफ़ीर और 3 अराकीन को 7 दिन में मुल्क छोड़ने का हुक्म। जर्मनी ने अफगान शहरियों के मुल्क के दाखिले पर पाबंदी खत्म कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक फैसला कानूनी कार्रवाइयों और माजी में किए वादों के बायस किया गया। तालिबान हुकूमत आने के बाद जर्मनी ने 2000 अफगान शहरियों को पनाह देने का वादा किया था। बरतानिया में तवील मुद्दती बॉन्ड्स के मुनाफे की शरह 27 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। हुकूमत पर माली अखराजात कम करने का दबाव बढ़ने लगा। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई की बढ़ती शरह भी केयर स्टॉमर हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज साबित हो रही है। दूसरी जानिब अमरीकी टैरिफ के निफाज से स्विट्जरलैंड की मैन्युफैक्चरिंग सनत शदीद मुतासर। 30% कंपनीज का दूसरे ममालिक मुंतकिल होने पर गौर। हजारों मुलाजमीन की बरतरफियों का भी इम्कान। अर्जेंटाइन में हवाई ट्रैफिक कंट्रोलर्स की हड़ताल, 170 से ज्यादा परवाजें मुतासिर, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। खबर एजेंसी के मुताबिक हवाई कंट्रोलर्स तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा कर रहे हैं। यूनियन ने हुकूमत की हर माह 1% इजाफे की ऑफर मुस्तरद कर दी। ऑस्ट्रेलिया ने ईरान पर सिडनी और मेलबर्न में 2 यहूद मुखालिफ हमलों का इल्ज़ाम लगा दिया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ का ईरानी सफ़ीर को मुल्क बदर करने का ऐलान। कहा कि खुफिया इदारे के पास ठोस शवाहिद हैं कि हमले ईरानी हुकूमत की हिदायत पर किए गए। उधर तेहरान में ऑस्ट्रेलवी सफारतखाना बंद करके हमले को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। ऑस्ट्रेलवी हुकूमत की ईरान के पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देने की तैयारी। PTI का ज़िमनी इलेक्शन से बाइकआउट का फैसला। बानी की हिदायत पर कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से फौरी मुस्ताफी होने का ऐलान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक जिन हलकों में तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली को 9 मई मुकदमात में सजाओं के बाद नाअहल किया गया है, उन हलकों में होने वाले तमाम ज़िमनी इंतखाबात का एहतिजाजन बाइकआउट करती है। लाहौर NA 129 में मियां अजहर की वफात के बाद खाली होने वाली सीट पर इंतखाब में हिस्सा लिया जाएगा। दूसरी जानिब बानी PTI की हिदायत पर फौरी अमल दरामद। कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से पहला इस्तीफा आ गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के भाई फैसल अमीन खान कौमी असम्बली की तमाम कायमा कमेटियों से मुस्ताफी। फैसल अमीन खान ने अपना इस्तीफा चीफ वहीब आबिर डोगर को भेज दिया। रूसी सदर जंगबंदी के लिए राजी ना हुए तो पाबंदियां आयद करने के लिए तैयार हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। कहा अमरीका तीसरी आलमी जंग में नहीं जाना चाहता, रूस पर मुआशी दबाव डालेंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक यूक्रेन में जंगबंदी के लिए रूस से बातचीत जारी है। अवामी तौर पर तबादला ख्याल कौमी मुफाद में नहीं। अमरीका और रूस के दरमियान यूक्रेन में जंगबंदी के बदले तवानाई के कई मुआहिदों पर बातचीत हुई।